श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पहला। कौन तराजी कमन तुला, तेरा कौन सराप बुलावा। कौन गुरु कै पह दीखिया लेवा, कै पह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल भारपुर लीना। तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तुला, तेरी सेफ सुराफ कमावा। घट ही भीतर सो सहो तोली, इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तुराजी, आपे तोलन हारा। आपे देखै आपे बूझै, आपे है वणजारा। अंदुला नीच जात परदेसी, खिन आवे दिल जावा। ताकि संगत नानक रहदा, क्यों कर मूड़ा पावा। कौन तराजी कमन तुला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल, अंतरजामी करुणा निधान, गुरु गरीब नवाज। कल युग के तारण हारे शब्द गुरु, दसा ही पातशाहियाँ के आत्मिक स्वरूप सतगुरु। जुगो जुग अटल सतगुरु, तखत छतर चवर दे मालिक सतगुरु। शब्दा अवतार सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सिंह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप, आसा की वार गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण किया है। हुण इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा लंगर साहिब विखे चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। संगत जी आओ होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी के चरणों में बैठ के सतगुरु जी का परम पवित्र उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। गरीब नवाज धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सिंह जी पावन शब्द अंदर उपदेश दे रहे हैं। प्यार दे नाल गुरु चरणों में बैठ के सरवण करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला जरूरी है चित्त नूं एकाग्र करना। महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू सब नूं सुभाग बख्शिश किया है प्यारी सत संगत विच जुड़ने का। जीवन दे अंदर ये सब तो उत्तम रस्ता है जीवन की सफलता करने का। जो महाराज सच्चे पातशाह जी की सत संगत विच आके जुड़ना है। सतगुरु जी का गुरबाणी विच वचन आउंदा है, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तिह मिलंत जम त्रास मिटाई। ऐसा सब तो उत्तम रस्ता है सत संगत का, सब तो परम साधन है। जिस साधन नूं जीवन विच धारण करने नाल जमां दा डर भी जीव दे हिरदे मिट जांदा है। जमां दा भै नहीं कदे मन विच रहना करदा। ऐसी महाराज साहिब जी की परम सत संगत की वडियाई है। पर सत संगत विच आके पूरा पूरा लाभ तां असीं प्राप्त कर सकते हाँ। साध संगत जी
ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਮਨ ਤੁਲਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਡਮੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੌਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਖੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਮਨ ਤੁਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਾਜੀ ਤਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਲਾ ਨਾਮ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਕਰਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਚੰਗੇ ਔਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਨ ਤੁਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵੱਟੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਾਫੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੌਹਰੀ ਆਦਿਕ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਕੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਭਾਸਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਖੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੇ ਬਾਬਰ ਪੌਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਨਾ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੌਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਫੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਕੈ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ। ਦੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੈ ਪਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਰਮ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ।
ਗਾਵਤੇ ਉਦ ਰਹੇ ਸੁਣਤੇ ਉਦ ਰਹੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਦਾਸ਼ ਦਾ, ਨਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਨਾ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਥਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਥਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ। ਲੀਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਰੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ
ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਹਾਰ ਕਹੋ ਕਿਛ ਅਚਰਜ ਨਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਕੁੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਕੀਟੀ ਨਾਮ ਕੀੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੇ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜੀਵ ਦੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤਾ ਰਾਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਖੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਤਾ ਰਾਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੱਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਰਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨ ਤਾ ਰਾਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਪ ਕਮਾਵਾ। ਸਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਖੂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਕੋ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਓਨੀ ਕੋ ਸੋਝੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਪ ਕਮਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਫੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਤਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ। ਸਹੁ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੋਲਣਾ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਵਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਾਵਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਵਿਧ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਚਿੱਤ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋ ਪਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਵਿਧ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤੁਰਾਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਟੇ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਤਰਾਜੀ ਤਕੜੀ ਰੂਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪੀ ਵੱਟੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤਰਾਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰਾਜੀ ਤਕੜੀ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤਕੜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਤਕੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤਕੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪੀ ਵੱਟੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਤੋਲਨ ਹਾਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ तमाम ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ तमाम ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਮਾਪ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ। हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੁੱਝੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਐ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਜਾਣੇ 100 ਜਾਣੇ ਚਾਹੇ 1000 ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੁੱਝੈ। ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਅੰਦਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਦਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਦੇਸੀ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਕਦੇ ਪੱਛਮ ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਕਦੇ ਦੱਖਣ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਤਿਆਦਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਹਾਂ ਪੈਂਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਮੂੜਾ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਿਆਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਦਾ ਇਹ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਬੜੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਭਟਕਦੇ ਹਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜੀਵ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ
ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਤ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਮੇ ਹੁਰ ਮੰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਭਟਕਦੇ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਗਾਫਲਤਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਐ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਔਲੀਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਪਰਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਬੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਂਧੀ ਨਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਵਰ ਪੜਾਵਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮ ਧਿਨ ਗਊ ਤੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨ।
ਇਹ ਕਾਮ ਤਿਨ ਗਊ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾ ਡਰ ਜਮ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਲਈ। ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਣੇ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ। ਰਮੇ ਹੁਰ ਮੰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਪ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿਫਰਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਭ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਏਕਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਦਾ ਓਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਛਾਪ ਏਕੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ। ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਉਠੈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟਾਕ ਗਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਟਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਟਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਟਾਕ ਗਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਗਟਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਝੀਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੀਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟਾਕ ਗਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟਾਕ ਗਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਹ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਆਹ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਰਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੇ ਬਤਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਊਹਾਂ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਗਰਾਮ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮੇਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਮ ਤੋ ਵਹਿ ਪਗ ਜਨ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਗ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਸਭ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੱਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਸ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਰਸ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਤਿਸ ਕੇ। ਤਿਸ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਤਿਸ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦੇਵ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਤਿਸ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਡੀ ਜਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ। ਗੁਰ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਨਾ ਕਰੇ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੰਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।